વંદે માતરમ વિદ્યાર્થી મિત્રો આશા કરું છું આપ સૌ કુશળ મંગળ હશો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ગયા વિડિયો લેક્ચરમાં પાઠ 2 ઈદગાહ એના અભ્યાસના પ્રશ્નોત્તરની વાત કરી હતી। તો આજે આપણે પાઠ 2 ઈદગાહ એના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર જોઈશું। પાઠ્યપુસ્તકમાં તમને જે પાઠ પછી જે સ્વાધ્યાય આપ્યું છે એની વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું। એમાં કુલ 1 થી તે 5 પ્રશ્નો છે। તો આપણે ક્રમશઃ પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીએ। તો ચાલો શરૂઆત કરીએ। સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન 1 જુઓ। स्वाध्याय प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एमा पहलो सवाल छे, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? रोजे एटले के रोजा होय ते दिवसे मुसलमान लोग शू करे छे? जवाब, रोजे के दिन मुसलमान उपवास करते हैं। रोज़ा मुसलमानों का मजहबी फर्ज है। एटले रोज़ा एटले एनो अर्थ थाय उपवास, के लोग सवारे सूर्य उगे ए पहला अने सूर्यास्त थाय त्यां सुधी ए लोग कशुं खाता के पीता नथी। पछी ए लोग एनो उपवास जे छे रोज़ा छे ए खोले छे अने आ रोज़ा छे ए मुसलमान लोको छे एनो एक एना धर्मनो एक नियम छे, एक फरज छे। बीजो सवाल, रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? रमजान ईद होय ते दिवसे मुसलमान लोग क्या जाए छे? जवाब, नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। रमजान ईदना दिवसे मुसलमान लोग नमाज पढ़वा माटे ईदगाह जाए छे। ईदगाह एटले के एक साथे घणा बधा मुसलमान लोग त्यां बेसे छे अने नमाज पढ़वानी मोटी जग्या एने ईदगाह कहे छे। त्रीजो सवाल, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? दुकान में कया कया रमकड़ा मळी रह्या हता? जवाब, सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबीन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। एटले के दुकान में घणी प्रकारना माटीना रमकड़ा मळी रह्या हता। જ્યારે બધા જે લોકો છે ઈદગાહ પરથી પાછા આવે છે ત્યારે લોકો ક્યાં જાય છે? મેળામાં। અને મેળામાં બધા બાળકો વિવિધ પ્રકારના રમકડાઓ દુકાનમાંથી ખરીદે છે। મિત્રો, સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન 1 એની અંદર આપણે 3 પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી। જુઓ, અહીં તો મેં પુસ્તકનું જે પેજ છે એ તમને બતાવ્યું છે અને એની બાજુમાં જ મેં તમને જવાબ લખીને બતાવ્યા છે। પરંતુ મિત્રો, તમારે પુસ્તકમાં આ જે જવાબ છે એ પૂરવાના નથી। તમારે વિડીયો સ્ક્રીન પરથી જોઈને તમારે હિન્દીની પાકી નોટમાં સવાલ અને જવાબ બંને લખવાના છે। તો આ થયો સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન 1। હવે પ્રશ્ન 2। प्रश्न 2, पेंसिल में लिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए। मित्रों जुओ, तमने અહીં पेंसिल आपी छे, एमां शब्द एनी नीचे समानार्थी एनी नीचे विरोधी। तो शब्दनी लाइनमां तमने विविध प्रकारना 6 शब्द आप्या छे। हवे एनी नीचे आपेल शब्दनो समानार्थी अने आपेल शब्दनो विरोधी शब्द आपणे लखवानो छे। एमां पहेલું छे शीतल। तो शीतलनो समानार्थी थाय ठंडा अने एनो विरोधी शब्द बनशे गरम। ए रीते प्रसन्न, प्रसन्ननो समानार्थी शब्द थाय खुश अने विरोधी शब्द खिन्न एटले के उदास। त्रीजो शब्द छे गरीब। गरीबनो समानार्थी शब्द दीन अने विरोधी शब्द अमीर। पछी अंधकार। अंधकार एनो समानार्थी शब्द अंधेरा अने विरोधी शब्द प्रकाश। पछी स्नेह। स्नेह शब्दनो समानार्थी शब्द थशे प्रेम अने विरोधी शब्द घृणा। घृणा एटले के नफरत। पछी छेल्लो शब्द पुरानी। एनो समानार्थी शब्द थशे प्राचीन अने विरोधी शब्द बनशे नई। मित्रों, आ रीते आपणे प्रश्न 2 जोयो। तमारे विडियो स्क्रीन परथी पेन्सिलथी पुस्तकनी अंदर पण आ प्रश्न पूरवानो छे अने नोटनी अंदर पेन्सिलथी तमारे पेन्सिल दौरवानी छे अने एनी अंदर बॉल पेनथी शब्दों पूरवाना छे। हवे स्वाध्यायनो प्रश्न 3।
प्रश्न 3, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मित्रों, તમને અહીં 1 થી 4 મુહાવરા આપ્યા છે, તો સૌથી પહેલાં એની સામે મુહાવરાનો અર્થ લખ્યો છે અને એની નીચે વાક્યો આપ્યા છે। એમાં આપણે જોઈએ પહેલો, બેડા પાર લગાના, તો એનો અર્થ શું બનશે? સંકટ સે બચાના। એનું વાક્ય આપણે બનાવીશું, ભગવાન ही ગરીબો કા બેડા પાર લગાતે હૈ, એટલે કે ગરીબોની મદદ એને સંકટમાંથી કોણ ઉગારે છે? તો કે ભગવાન। બીજો, બાલ બાંકા ન હોના, બાલ એટલે કે માથાના વાળ, બાંકા એટલે કે વાંકો ન વળવો, વાળ વાંકો ન થવો। એનો અર્થ બનશે જરા ભી નુકસાન ન હોના। વાક્ય થશે, ડાકુઓને ગોલિયાં ચલાઈ પર કિસી કા બાલ બાંકા ન હુઆ, ડાકુઓએ ગોળીબાર કર્યો લોકો પર, પણ એમાંથી કોઈને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન થયું નહીં। ત્રીજું, છાતી પીટ લેના, એનો અર્થ થશે દુઃખ પ્રગટ કરના। વાક્યમાં છે, બેટા ગુસ્સે મેં આકર ચલા ગયા તો માને છાતી પીટ લી। હવે આજે છાતી પીટના એટલે કે દુઃખ, ખૂબ જ દુઃખ વ્યક્ત કરવું, અને વાક્યમાં એવું કીધું છે કે પોતાનો જ દીકરો ગુસ્સામાં આવીને ચાલ્યો ગયો તો માને ખૂબ જ દુઃખ થયું, એટલે इसलिए उसने छाती पीट ली। ચોથું, દિલ ચીરના, એનો અર્થ છે બહુત દુઃખ પહોંચના। વાક્ય છે, બેटे की बुरी करतूतों ने माँ का दिल ચીર દિયા, છોકરાએ એવા કામ કર્યા કે તેની માને ખૂબ જ દુઃખ થયું, એટલે દિલ ચીરના તો બહુ દુઃખ પહોંચના। તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં એટલે કે ચોપડીમાં પ્રશ્ન 3ની અંદર તમને 4 રૂઢિપ્રયોગ એટલે કે મુહાવરે આપ્યા છે। એના અર્થ અને વાક્ય આપણે અહીં વિડીયો સ્ક્રીન પર પ્રશ્ન 3 સ્વરૂપે જોયા। હવે પ્રશ્ન 4 તરફ। પ્રશ્ન 4, રૂપરેખા કે આધાર પર કહાની પૂર્ણ કીજીએ। મિત્રો, તમને સૂચનાની નીચે કેટલાક મુદ્દા આપ્યા છે, એમાં કહ્યું છે કે આ મુદ્દા પરથી તમારે વાર્તા પૂરી કરવાની છે। જુઓ, એક નગર में 2 स्त्रियाँ, एक ही बालक के लिए दावेदार, आपस में तकरार, मामला न्यायाधीश के समक्ष, दोनों की बातें सुनना, न्याय करना, बालक के 2 टुकड़े करके बांट लो, एक स्त्री मौन, दूसरी का रोकर कहना, बच्चे को न काटो उसे ही दे दो, न्यायाधीश का फैसला, रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना। तो आ वाक्यो अधूरा છે અને આપણને ચોક્કસ માહિતી પણ મળતી નથી, તો ચાલો આપણે આ વાર્તા પૂર્ણ કરીએ। જુઓ, આ વાર્તાનું નામ આપણે આપીશું સચ્ચી માં અથવા ન્યાયાધીશ કા ફૈસલા। ફૈસલા એટલે કે નિર્ણય। તો અહીં આપ્યું છે, किसी नगर में 2 स्त्रियाँ पास पड़ोस में रहती थी। उनमें एक स्त्री बड़ी चालाक और झगड़ालू थी। उसके कोई संतान नहीं थी। दूसरी स्त्री बड़ी सरल और मिलनसार थी। उसका एक बेटा था। એટલે કે કોઈ એક શહેરમાં 2 સ્ત્રીઓ આજુબાજુમાં એટલે કે પાડોશમાં રહેતી હતી। એમાંથી એક એ ખૂબ જ ચાલાક અને ઝઘડાખોર સ્ત્રી હતી અને તેને કોઈ સંતાન એટલે કે બાળકો ન હતા। બીજી સ્ત્રી હતી એ ખૂબ જ સરળ અને સારા સ્વભાવની હતી, એને એક દીકરો હતો। एक बार संतान वाली स्त्री अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर गई हुई थी। मौका पाकर निसंतान स्त्री बच्चे को पालने से उठाकर ले गई, फिर वह फौरन बाहर चली गई। बच्चे के गुम हो जाने पर बच्चे की माँ बहुत दुखी हुई। उसने किसी तरह अपनी चोर पड़ोसिन का पता लगाया और उसके पास जाकर अपना बच्चा मांगा। तब उसने कहा, ये मेरा बेटा है, मैं न दूंगी, जो चाहे सो कर ले। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। तब लोगों ने उन्हें न्यायालय में जाकर झगड़े का निपटारा करने की सलाह दी। એટલે કે જે બીજી સ્ત્રી હતી જે સારા સ્વભાવની એ બહાર ગઈ હતી અને ત્યારે બીજી જે પહેલી જે સ્ત્રી છે જે ખૂબ જ ચાલાક અને એની પાસે કોઈ બાળકો ન હતા એટલે એણે
ઘોડિયામાં સૂતો આ જે સ્ત્રી છે એનો છોકરો લઈ લીધો અને ત્યાંથી દૂર ચાલી ગઈ. પોતાનો છોકરો ન જોતા પેલી જે સ્ત્રી છે એ ખૂબ દુઃખી થઈ. પછી એને ખબર પડી કે મારો છોકરો તો પેલી મારી પડોશમાં રહેતી સ્ત્રી લઈ ગઈ છે. એણે કહ્યું, મને મારો છોકરો આપી દે. પણ પેલી સ્ત્રી કહે, આ તો મારો છે, હું નહીં આપું. પછી બીજા લોકો જે હતા એમણે કહ્યું કે તમે ન્યાયાલય એટલે કે અદાલતમાં જઈ તમારો આ જે ઝઘડો છે એનો નિકાલ લાવો, એવી સલાહ લોકોએ આપી. आखिर दोनों स्त्रियां न्यायाधीश के पास पहुंची. बच्चे पर दोनों का एक सा दावा देखकर न्यायाधीश ने अपने कर्मचारी को आदेश दिया, इस बच्चे के 2 बराबर टुकड़े करो और एक एक दोनों स्त्री को दे दो. न्यायाधीश का फैसला सुनकर निसंतान स्त्री तो चुप रही, पर बच्चे की माँ रोकर कहने लगी, हुजूर आप बच्चे को मारिए मत, चाहे तो उसे ही सौंप दीजिए, इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा. હવે જુઓ, અદાલતમાં જે જજ છે, જે ન્યાય આપે છે, એણે પોતાના કર્મચારીને કહ્યું કે આ બાળકના 2 ટુકડા કરી અને બંનેને એક એક ટુકડો સોંપી દે. હવે આ જે નિર્ણય છે એ સાંભળીને જે ખોટી સ્ત્રી હતી, જેની પાસે ખરેખર બાળકો ન હતા, એ તો ચૂપ રહી. પણ હવે આ જે છોકરાની માં છે, એની જે સાચી માં છે, એ રડવા લાગી, કેમ કે એને પોતાના બાળકની ફિકર હતી, ચિંતા હતી. એટલે એ ન્યાયાધીશને કહે છે કે ન્યાયાધીશ, તમે આ બાળકને મારો નહીં, તમે ભલે એને સોંપી દો. આવું કરવાથી કમસે કમ મારો છોકરો જીવતો તો રહેશે, એવું એણે ન્યાયાધીશને કહ્યું. चतुर न्यायाधीश फौरन समझ गया कि दोनों में सच्ची माँ कौन है. હવે આ જે ન્યાયાલયમાં જે નિર્ણય કરે છે, જે ન્યાય કરે છે, એ તરત જ સમજી ગયો કે આ બાળકની સાચી માં કોણ છે. ફौरन એટલે કે ઝડપથી, તરત જ. उसने सच्ची माता को उसका बच्चा सौंप देने और निसंतान स्त्री को हिरासत में लेने का हुक्म दिया. એ ન્યાયાધીશને ખબર પડી ગઈ કે આ જે બાળકની માં રડે છે એ જેની સાચી માં છે, તો એનું સંતાન એને સોંપી દીધું અને બીજી જે નિસંતાન એટલે કે જેને બાળક નહોતા એ સ્ત્રીને હિરાસતમાં એટલે કે એને લોકઅપમાં એટલે કે એને ગિરફ્તારમાં લીધી, જેલમાં મૂકી દેવાનો એને હુકમ કર્યો. તો આ વાર્તા પરથી આપણને શું શીખ મળી? આખિર સત્ય કી હી વિજય હોતી હૈ. હંમેશા સત્યનો જય થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન 4 તમારે સ્વાધ્યાયનો જે છે એ પાકી નોટમાં લખવાનો છે. પરંતુ જ્યારે તમે પાકી નોટમાં પ્રશ્ન 4 લખો ત્યારે અહીં જે સૂચના આપી છે પ્રશ્ન 4ની, એની નીચે જે મુદ્દા આપ્યા છે એ તમારે લખવાના નથી. તમારે પ્રશ્ન 4ની સૂચના આપવાની અને અહીં જે મેં ટુકડા તમને વાર્તાના બતાવ્યા છે એ તમારે આખી વાર્તા એકસાથે લખી નાખવાની છે. તમારે નોટમાં મુદ્દા લખવાની જરૂર નથી. તો આપણે પ્રશ્ન 4માં જે અધૂરી વાર્તા હતી એને પૂર્ણ સ્વરૂપે જોઈ. હવે સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન 5. प्रश्न 5. निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए. અહીં જુઓ, તમને એક ફકરો આપ્યો છે, વાર્તાનો છે. આપણે વાંચીએ. मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी. माँ सोचने लगी कि इस साल ढेर सारे स्वेटर बनाकर बेचने हैं, जिससे अंकित की 10वीं कक्षा की फीस और पढ़ाई का खर्चा निकाला जा सके. अंकित के पापा नहीं थे, एक बड़ी बहन थी. अंकित अपने घर में समृद्धि लाने के लिए प्रतिदिन सोचता रहता था. હવે ઠંડીનું વાતાવરણ હતું અને અંકિતની માં એવું વિચારે છે કે આ વખતે ઘણા બધા સ્વેટર બનાવીને મારે વેચવા છે, જેટલા માટે મારા અંકિતની 10મા ધોરણની ફી અને ભણતરનો ખર્ચો નીકળે. અને અંકિતને પપ્પા ન હતા, એક મોટી બહેન હતી. અને અંકિત પણ પોતાના ઘરમાં સમૃદ્ધિ કઈ રીતે લાવવી એટલે કે કઈ રીતે આપણે ઘરની પરિસ્થિતિમાં સુધારો કરવો એ પ્રતિદિન એટલે કે દરરોજ વિચારતો હતો. હવે અહીંયાથી આપણે વાર્તાને આગળ વધારવાની છે અને અધૂરી વાર્તા પૂર્ણ કરવાની છે. જુઓ. मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी.
माँ सोचने लगी कि इस साल ढेर सारे स्वेटर बनाकर बेचने हैं, जिससे अंकित की 10वीं कक्षा की फीस और पढ़ाई का खर्चा निकाला जा सके। अंकित के पापा नहीं थे, एक बड़ी बहन थी। अंकित अपने घर में समृद्धि लाने के लिए प्रतिदिन सोचता रहता है। હવે ત્યાંથી આપણે વાર્તા આગળ વધારીએ। गर्मी की छुट्टियां थी। अंकित अपने मामा के घर मुंबई आया हुआ था। उन दिनों टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम चल रहा था। मामा के प्रोत्साहन और सहायता से अंकित ने केबीसी के संचालकों से संपर्क किया। भाग्य ने उसका साथ दिया और एक दिन उसे कार्यक्रम की हॉट सीट पर बैठने का मौका मिल गया। હવે ઉનાળુ વેકેશન હતું તો અંકિત તેના મામાના ઘરે ગયો અને ત્યાં એણે ટીવી પર કાર્યક્રમ જોયો, કોણ બનેગા કરોડપતિ। હવે એમાં પ્રશ્ન પૂછે, એના જવાબ આપવાના હોય। તો અંકિતનું ભાગ્ય એટલે કે એનું નસીબ એની સાથે હતું અને તેને કાર્યક્રમમાં સ્પર્ધામાં ભાગ લેવાનો એને મોકો મળ્યો। अंकित के सामने बैठे थे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। उन्होंने दर्शकों को अंकित का परिचय दिया। फिर शुरू हुई प्रश्न मालिका। એટલે કે અમિતાભ બચ્ચન એ આપણા ભારતના એક સારા એવા અભિનેતા છે અને એમણે અંકિતનો પરિચય બધાને કરાવ્યો અને ત્યાર પછી પ્રશ્નોત્તર શરૂ થયા। અંકિત खुश था और घबरा भी रहा था। अंकित खुश तो હતો પણ સાથે સાથે થોડોક ડર પણ હતો। लेकिन वह स्वस्थ रहा, પણ છતાં એ સ્વસ્થ રહ્યો એટલે કે વ્યવસ્થિત એણે પરફોર્મન્સ આપ્યું। अंकित ने उनके प्रश्नों के सही उत्तर दिए। भाग्य ने उसका साथ दिया। वह 25 लाख रुपये तक पहुंच गया। अगले प्रश्न का उत्तर उसे न सूझा। उसकी चारों लाइफलाइन खत्म हो चुकी थी। अंकित ने गेम से क्विट करने का निश्चय किया। अमिताभ बच्चन के हाथों 25 लाख रुपए का चेक पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब अंकित की माँ को ढेर सारे स्वेटर बनाने और अंकित की पढ़ाई का खर्च निकालने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जुओ, अंकित जे કાર્યક્રમમાં ગયો ત્યાં અમિતાભ બચ્ચન હતા, આપણા ભારતના સારા અભિનેતા। એમણે પ્રશ્નો પૂછ્યા અને કુશળતાપૂર્વક એમણે એટલે કે અંકિતે જવાબો આપ્યા। આ રમત રમવા માટે તમને 4 લાઇફલાઇન એટલે કે જ્યાં તમે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે અટવાઓ ત્યાં તમને જે સ્પર્ધાના નિયમ પ્રમાણે જે લાઇફલાઇન આપી હોય તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો। તો આ રીતે અંકિત 25 લાખ સુધી પહોંચી જાય છે અને ત્યાર પછીના જવાબ જે સવાલનો જવાબ છે એને ખ્યાલ નથી આવતો એટલે હારતો નથી, પરંતુ ત્યાંથી એ ગેમ છોડે છે અને પોતે જેટલી રકમ જીતેલી છે એટલી મેળવી લે છે અને હવે અંકિતની માને વધારે પડતી મહેનત કે પરિશ્રમ કરવાની જરૂર નહીં પડે। તો મિત્રો, આ રીતે આપણે પાઠ 2 ઈદગાહ એના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર જોયા। 1 થી 5 પ્રશ્નોત્તર જોયા। આજે તમારે હોમવર્કમાં વિડીયો સ્ક્રીન પરથી સ્વાધ્યાયના 1 થી 5 પ્રશ્નો તમારે હિન્દીની પાકી નોટમાં સુંદર અક્ષરે બોક્સ બનાવીને બોલપેનથી લખવાના છે અને સાથે સાથે આ બધા પ્રશ્નો તમારે પાકા પણ કરવાના છે। તો મિત્રો, આપણે સ્વાધ્યાયના 1 થી 5 પ્રશ્નો અને લેશનની ચર્ચા એટલે કે હોમવર્કની ચર્ચા તો આપણે કરી લીધી। હવે આપણે આ પાઠની એક નાનકડી એવી યોગ્યતા વિસ્તાર છે એની ચર્ચા પણ કરી લઈએ। જુઓ, યોગ્યતા વિસ્તાર। प्रेमचंद की गुल्ली डंडा, बड़े भाई जैसी कहानियाँ पढ़िए। મિત્રો, આપણે ઈદગાહ એની વાત કરી રહ્યા છીએ। ઈદગાહ પાઠના લેખક કોણ છે? પ્રેમચંદ। હવે એમણે ઈદગાહ નામની સરસ વાર્તા તો બનાવી જ છે, એ રીતે એમણે ગુલ્લી ડંડા અને બડે ભાઈ જેવી વાર્તાઓ પણ બનાવી છે। હવે આ બંને વાર્તા જે છે એના પુસ્તકો મેળવીને તમારે વાંચન કરવાનું છે। આપ આપના ફુરસતના સમયમાં આપના માતા પિતાની મદદ વડે આ પ્રવૃત્તિ કરી શકો છો। पतेती, पर्युषण, नाताल आदि त्योहारों के बारे में पुस्तकालय से जानकारी प्राप्त करके उनके महत्व के बारे में बच्चों को विस्तार से बताइए या छात्रों को स्वयं खोजने के लिए
निर्देश कीजिए और कक्षा में उनके बारे में चर्चा कीजिए। હવે પતેતી, પર્યુષણ અને નાતાલ એ શું છે? તહેવાર છે। જેમ રક્ષાબંધન, નવરાત્રિ, દિવાળી, ઉત્તરાયણ તહેવાર છે, એમ પતેતી, પર્યુષણ, નાતાલ એ પણ શું છે? તહેવાર છે। પતેતી છે એ પારસી ધર્મ પાળતા લોકોનો તહેવાર છે। પર્યુષણ એ જૈન ધર્મ પાળતા એ લોકોનો તહેવાર છે અને નાતાલ એ ખ્રિસ્તી ધર્મ જે પાળતા હોય એનો તહેવાર છે। તો આ બધા વિશે તમારે પુસ્તકમાંથી અથવા તો તમારે મોટા ભાઈ બહેનની મદદથી એની માહિતી એના વિશે તમારે જાણવાનું છે। મિત્રો, તમારે કોઈ જગ્યાએ કોઈ પુસ્તકાલય અથવા તો કોઈ બુક્સ ખરીદવાની જરૂર નથી। આપ આપના ઘરમાં જ હાજર માતા પિતા અથવા તો તમારા મોટા ભાઈ બહેનની મદદથી આ માહિતી એકત્ર કરી શકો છો। જરૂરી માહિતી તો આપણે એની જે ચર્ચા આપણે આ વિડીયોમાં કરી લીધી છે। તો બસ આજના વિડીયોમાં આટલું જ। હવે આઈડિયલમાં પાઠ 2 એના પ્રશ્નોત્તર સાથે આપણે ફરી મળીશું આવતા વિડીયો લેક્ચરમાં। ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહેજો, સુરક્ષિત રહેજો, પ્રકૃતિની જાળવણી કરજો। આવજો।